प्यारे विद्यार्थियों, जिस टॉपिक उत्ते अज असीं गल करन जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इग्निशन सिस्टम। विद्यार्थियों, जिवें कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि एक आटोमोबाइल के इंजन ਨੂੰ सही तरीके ਨਾਲ ਕਾਜ ਕਰਨ ਲਈ बहुत सारे प्रबंधा बहुत सारे सिस्टमां की जरूरत पैंदी है। जिवें कि इंजन में कई तरह के प्रबंध तुहानूं पता वरते जाते हैं। लुबरीकेशन प्रबंध हो गया, कूलिंग प्रबंध ਅਤੇ ईंधन सप्लाई प्रबंध। इन्हां प्रबंधां का सही तरीके नाल काज करना बहुत ही ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ है, क्योंकि जेकर इन्हां प्रबंधां विचों किसी भी प्रबंध विच कोई खराबी आउंदी है उस नाल इंजन की कारगुजारी उत्ते बहुत प्रभाव पैंदा है। कई वार तो इंजन जिहड़ा की है वो काम करना भी बंद कर सकता है। तो इन्हां प्रबंधां विचों ही एक प्रबंध है, उसका नाम है इग्निशन प्रबंध। विद्यार्थियों, वैसे तो सारे ही प्रबंध इंजन के बहुत ही जरूरी हैं इंजन के सही तरीके नाल काज करन लई, पर इग्निशन प्रबंध नूं बहुत ही ज़्यादा महत्ता दी जाती है, इंपोर्टेंस दी, क्योंकि इग्निशन प्रबंध वो प्रबंध है जिहड़ा की है इंजन में जिहड़ी ऊर्जा पैदा होंदी है उस ऊर्जा नूं पैदा करन विच इग्निशन प्रबंध का बहुत वड्डा योगदान हुंदा है। उसे ऊर्जा नूं पैदा करके इग्निशन प्रबंध वाहन नूं चलण दे समर्थ बनाउंदा है। हुण देखना सी इग्निशन प्रबंध है की है। एक्चुअल विच डेफिनेशन ऑफ इग्निशन प्रबंध। इग्निशन प्रबंध की है? इग्निशन सिस्टम is a system which is used to produce the spark to ignite the mixture of fuel and air in an internal combustion engine. Ignition system, ignition प्रबंध एक प्रबंध है जिस प्रबंध की वरतों अंदरूनी दहन इंजन विच हवा ਅਤੇ पेट्रोल के मिक्सचर नूं स्पार्क राही बालन के लिए की जाती है। उस प्रबंध नूं असीं की कहते हैं? इग्निशन प्रबंध। विद्यार्थियों, इत्थे एक गल समझना तुहाडे लई बहुत जरूरी है। जिहड़ा इग्निशन प्रबंध है ये आम तौर पर पेट्रोल इंजनां विच ही वरतिया जाता है, जिन्होंने असीं कहते हैं SI इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, जिथे की है स्पार्क की मदद के नाल इंजन विच स्पार्क करा के ऊर्जा पैदा की जाती है। ऊर्जा जिहड़ी पैदा होंदी है वो किद्दां होंदी है? उहदे विच की हुंदा है, जदों इंजन की वर्किंग होंदी है तो उहदे विच जिहड़ा इंजन के 4 स्ट्रोक होंदे, असीं 4 स्ट्रोक की गल करते हैं इत्थे पेट्रोल इंजन की। 4 स्ट्रोक में जिहड़ा सैकेंड स्ट्रोक हुंदा जिन्हों कहते कंप्रैशन स्ट्रोक, उहदे विच की है जिहड़ा पेट्रोल ते हवा का मिक्सचर की है, जो सैकेंड स्ट्रोक में पिस्टन उपर नूं आंदा है तो वो की है हवा तो पेट्रोल के मिक्सचर नूं बहुत ज़्यादा दबा दिंदा है तो उपरों स्पार्क प्लग टाइमिंग के हिसाब नाल स्पार्क दे के उस मिश्रण नूं बाल दिंदा है तो जिस नाल की है ऊर्जा पैदा होंदी है। तो ये ऊर्जा जिहड़ी की है, यही ऊर्जा जिहड़ी साडा मोटिव हुंदा पैदा करन दा, ये ऊर्जा इंजन नूं ते वाहन नूं चलण दे समर्थ बनाती है। विद्यार्थियों, आम तौर पर असी 3 तरह के इग्निशन सिस्टम वरतते हैं। पेट्रोल इंजनां विच 3 तरह के इग्निशन सिस्टम होंदे हैं, जिहदे बारे असीं हुण पढ़ांगे। टाइप्स ऑफ इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम दीयां किस्मां किन्नियां किस्मां है इग्निशन सिस्टम दीयां? 3 टाइप के इग्निशन सिस्टम होंदे हैं। पहला हैगा मैगनैटो इग्निशन सिस्टम, दूसरा हैगा बैटरी इग्निशन सिस्टम, तीसरा हैगा इलैक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। मैगनैटो इग्निशन सिस्टम जिहड़ा आम तौर पर 2 पहिया वाहन विच वरतिया जाता है, जिवें कि मोटरसाइकिल आदि। मैगनैटो इग्निशन सिस्टम है की है? मैगनैटो तो ही सानूं पता लगता है भी जिहदे विच की है मैगनेट की मदद के नाल EMF प्रोड्यूस की जाती है। EMF प्रोड्यूस करा के करंट बनाया जाता है, उसनूं कहते हैं मैगनैटो इग्निशन सिस्टम। दूसरा हैगा बैटरी इग्निशन सिस्टम। बैटरी इग्निशन सिस्टम उहदे विच बैटरी तो पता लगता है भी जिहदे विच की है बैटरी तो करंट लिया जाता है, बैटरी तो ऊर्जा पैदा की जाती है, उस ऊर्जा नाल स्पार्क प्रोड्यूस करवाई जाती है। उस प्रबंध नूं असीं की कहते हैं? बैटरी इग्निशन सिस्टम। ये आम तौर पर 4 पहिया 4 पहिया वाहनों में की है वरतिया जाता है।
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਵਹੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੈਟੋ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਗਨੈਟੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟੋ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ, ਮੈਗਨੇਟ ਅਤੇ ਲੈਮੀਨੇਟਰ ਆਇਰਨ ਕੋਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੰਟੈਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ। ਕੰਟੈਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੈਮ। ਕੈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਸਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਕੰਡੈਂਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਵਿਚ। ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਨ ਆਫ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਆਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਵਿਚ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟੋ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੰਡਣਾ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਸਿਲੰਡਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ। ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਐਂਡਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਰਕ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਬਾਲਣਾ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਜਣ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸਪਾਰਕ ਨਿਕਲਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪਾਰਕ ਇੰਜਣ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟੋ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਯੂਨਿਟ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੇਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤੀਆਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਡੈਂਸਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਮ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਸਟਨ ਹੈ ਉਹ ਅਪਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਸਵਿਚ ਔਨ ਆਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਔਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟੋ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ 2 ਵੀਲਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਸਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮਲਟੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੈਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਰੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੈਂਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨੂੰ ਖੋਲੂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੱਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੈਗਨੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਇਲਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 12 ਵੋਲਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 21000 ਵੋਲਟ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਹ 21000 ਵੋਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੱਪ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੇਟ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 12 ਵੋਲਟ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 12 ਵੋਲਟ ਕਰੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਕੀ ਕੰਡੈਂਸਰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੈਮ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਮ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਨ ਅਪਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਡੈਂਸਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੇੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੇੜੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਂਸਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 12 ਵੋਲਟ ਤੋਂ 22000 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੀ ਹੈ ਮਲਟੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਮ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬਲਾਸਟ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੇਟੋ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਈਜ਼ਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਗਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੋਟਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਮ ਸਾਡੇ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਡੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਟਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੇਟ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੱਪ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 12 ਵੋਲਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਸ 12 ਵੋਲਟ ਨਾਲ ਸਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੰਟ 12 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22000 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਪਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਝਟਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਗਨੇਟੋ ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਵੀਲਰ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ
ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਗਨੈਟੋ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬੈਟਰੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਬਟ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ 12 ਵੋਲਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਮੈਗਨੈਟੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਰਟਸ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਬੈਟਰੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੈਟਰੀ, ਫਿਰ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਵਿਚ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਵਿਚ ਹੈ। ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਔਨ ਆਫ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਵੀਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਔਨ ਆਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਬੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੋਇਲ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਵਿਚ। ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਵਿਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਕਟ। ਹੁਣ ਲੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਲੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਕਟ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਡ ਸਰਕਟ, ਲੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, 12 ਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲੋ ਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਕੋਇਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਊਂਡ ਜੀ ਹੈਗੀ ਬਣੀ ਵੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਕੋਇਲ। ਇਸ ਕੋਇਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵੋਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਇਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 22,000 ਵੋਲਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਕੋਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹੋਣਾ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕੰਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਨੀਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੋਟਰ ਆਰਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਅਪ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇ ਹੀ ਆਰਮ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਰ ਕੰਟੈਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਸਵਿਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਕੇ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੰਟ 12 ਵੋਲਟ ਤੋਂ 22,000 ਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ 22,000 ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਸਰਕਟ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, 4 ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਚਮੈਟਿਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਫ ਕੋਇਲ ਬੈਟਰੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਇਲ ਆਫ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਐਮੀਟਰ ਮੀਨਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ, ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ 'ਚ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ 200 ਤੋਂ 300 ਟਰਨ
20 ਗੇਜਸ ਵਾਇਰ, ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਇਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 200 ਤੋਂ 300 ਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ 12 ਵੋਲਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਮ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਕੰਡੈਂਸਰ ਕਰੰਟ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਟਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ 40 ਗੇਜ ਦੀ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰਨ ਹੈ, 2100 ਟਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਆਪੇ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਅਪ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ 22000 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰੰਟ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ 'ਤੇ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ 20000 ਤੋਂ 30000 ਵੋਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਕੀ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 4 ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਹੈ, ਅਤੇ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਨ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਟਰਨਸ ਹੈ ਉਹ ਟਰਨਸ 200 ਤੋਂ 300, ਉਹ ਵੀ 20 ਗੇਜ ਵਾਇਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2100 ਟਰਨ ਹੈ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਤਾਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਤਾਰ 40 ਗੇਜਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 20000 ਤੋਂ 30000 ਵੋਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ 20000 ਤੋਂ ਵੋਲਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 40 ਗੇਜ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 20 ਗੇਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਟਰੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਟਰੀ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਮੋਡਿਊਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਸਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਮੋਡਿਊਲ, ਫਿਰ ਆਰਮੇਚਰ ਹੈ, ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ, ਸਪਾਰਕ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਰਮੇਚਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਮੋਡਿਊਲ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੇਚਰ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਾਰੀ ਜਿਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਾਰੀ ਆਰਮੇਚਰ ਆ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਆਰਮੇਚਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਮੇਚਰ ਕੈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਕੈਮ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰੈਂਕਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਹਿਜ ਰੀਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਪਾਰਕ ਐਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਨ ਐਕੂਰੇਟ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਇੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੈਂਕਸ਼ਾਫਟ ਦੀ, ਕੈਮਸ਼ਾਫਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਹਕੋ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਮੋਡਿਊਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਰਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।